بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كلام الحميد والفرقان المجيد: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، بڑائی، بزرگی، شان و شوکت، جل و جلال صرف اور صرف اسی اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو خالق کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے. اسی اللہ رب العالمین کی ہم تعریف بیان کرتے ہیں اور اسی اللہ رب العالمین سے ہم مدد طلب کرتے ہیں. اسی اللہ پر ہمارا بھروسہ ہے، اسی اللہ پر ہمارا ایمان ہے، اور اللہ رب العالمین سے ہم اپنے نفس کی شرارتوں سے پناہ چاہتے ہیں اور برے اعمال سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں. رب العالمین جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور اللہ رب العالمین جسے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. سب سے بہترین کتاب اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، اور سب سے بہترین طریقہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. دین کے اندر ہر نئی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے. محترم حضرات، خطبہ حاجہ کے بعد اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر. اللہ رب العالمین نے اس سرزمین پر جتنے بھی رسول بھیجے ہیں، جتنے بھی نبی بھیجے ہیں، پیغمبر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی سلامتیں، اپنی رحمتیں اور اپنی برکتیں نازل فرمائیں. بالخصوص سید الانبیاء، افضل البشر، ساقی کوثر، شافی محشر، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، الحمدللہ اللہ کا شکر احسان ہے کہ رب العالمین نے ہمیں مبارک دن، مبارک مہینے میں نصیب فرمایا ہے، اور اللہ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے، کیونکہ وہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایسا دین دیا ہے اور ایسا مذہب دیا ہے جو دین فطری ہے، آفاقی ہے، آسمانی ہے، دین وحی ہے. اور اس دین کو لے کر آنے والے جبرائیل علیہ السلام، جن کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں امین کے لقب سے نوازا ہے، اور جن کو یہ دین دیا گیا وہ صادق الامین ہے. یعنی یہ پورا کا پورا دین اللہ کے پاس سے جو آیا ہے پوری امانت داری کے ساتھ آیا ہے، نہ اس کے اندر ایک شوشے کا بھی غلط ملت ہے. اسی لیے حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرما کر پوری دنیا والوں کو، پوری کائنات کو یہ اعلان کر دیا: الیوم اکملت لکم دینکم. اے لوگوں، آج میں نے اس دین کو مکمل کر دیا ہے. اللہ اکبر. آج میں نے اس دین کو مکمل کر دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، آپ کی خلافت تھی. یہودی اللہ کے نبی کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کیا کہتے ہیں معلوم آپ کو؟ کہتے ہیں جو تمہارے نبی پر آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم، اگر یہ آیت ہمارے اندر نازل ہوتی تو ہم اسے عید کا دن بناتے. اللہ اکبر. عید کا دن. لیکن مسلمانوں کو کون سی بات ہضم ہوتی ہے؟ دین مکمل ہو گیا ہے، لیکن مسلمان جو ہے اس کے اندر اپنی خواہشات کو، رسم و رواج کو، اور نہ جانے کیسے بدعات کو، خرافات کو بھر کر اس دین کی شکل کو بگاڑ دیا ہے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ، جب تک یہ زمین اور آسمان ہیں اللہ رب العالمین ان لوگوں کو اس سرزمین پر زندہ اور جاوید رکھے گا جو صحیح دین پر عمل کرتے رہیں گے اور لوگوں کو بتاتے رہیں گے یہ دین حق ہے، یہ دین آفاقی ہے جو پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی گلیوں میں لے کر آئے تھے. آپ کو غار ہیرا کے اندر جو دین دیا گیا تھا آج بھی وہ زندہ اور جاوید الحمدللہ موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے اپنے ذمہ لی ہے، اپنے ذمہ لی ہے. اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ.
اس ذکر کو, اس قرآن کو اور اس اسلام کو ہم نے ہی اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کے ضامن ہیں. پہلے مذاہب میں یہود و نصارہ ان کی کتابیں ان کے ذمے تھی, ان کا مذہب ان کے ذمے تھا, اسی لیے تحریف کی گئی, کہیں معنوی تحریف, کہیں لفظی تحریف. تو اللہ رب العالمین نے اس دین کی حفاظت الحمدللہ اپنے ذمے رکھی ہے. یہ اللہ کا شکر ادا کیجیے, ایسا دین اللہ ہمیں دیا ہے. اور یہ دین پر چلنے کے لیے اللہ رب العالمین نے جو احکامات اور جو عقائد اللہ نے ہمیں دیے ہیں, ان 5 احکامات میں سے ایک حکم پر اس مہینے کے اندر ہم چل رہے ہیں. اور الحمدللہ اس مبارک مہینے میں آپ سب روزے سے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اللہ کا شکر ہے. اور یہ فطری دین ہے. اللہ جانتا ہے کہ فطرت کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے. ایک ڈاکٹر, معمولی ڈاکٹر ایم ڈی بنتا ہے, MBBS بنتا ہے, اور جسم کے کسی اعضاء کے بارے میں علم حاصل کرتا ہے اور اس کا فیسلٹ بن جاتا ہے اور اچھی فیس لے کر مریضوں سے پیسہ وصول کرتا ہے ایک اعضاء پر. کوئی آنکھ کا ہے, کوئی کان کا ہے, کوئی زبان کا ہے, کوئی اندڑیوں کا ہے, کوئی کڈنی کا ہے. ایک اعضاء پر تحقیق کر کے, ریسرچ کر کے, وہ بھی آدھا سارا. اللہ نے قرآن میں فرمایا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, جو تمہیں علم دیا گیا ہے بڑا مختصر علم دیا گیا ہے, پورا بھی نہیں علم, پورا بھی نہیں, مختصر علم دیا گیا ہے. تو اس پر جو ہزاروں روپے کما رہا ہے اور ہزاروں روپے جو اس کے اوپر ریسرچ کر رہا ہے, میرے بھائیو اللہ کا شکر ادا کرو. رب العالمین نے ہمیں یہ دین دیا ہے اور دین کے ساتھ ساتھ اس دین پر چلنے کا طریقہ اللہ نے بتایا. ورنہ آج لوگوں کے پاس ادیان ہیں لیکن طریقے نہیں ہیں, ادیان ہے لیکن طریقے نہیں ہیں, چلنے کا ڈھنگ نہیں ہے, اور مرضیات کو بھر کر جو ہے خواہشات کو پورا کر رہے ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے. پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سرزمین پر اللہ نے بھیجا اور پوری انسانیت سے کہا اے لوگوں سن لو, یہ دین میں نے پسند کیا, راضی ہوا ہوں. اور ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, بغیر ٹیچر کے میں یہ دین تم کو نہیں دے رہا ہوں, ایک مکمل ٹیچر تمہیں بھیج رہا ہوں, ایک مکمل ضابطۂ حیات تمہیں دے رہا ہوں. وہ کیا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پورا کا پورا نمونہ ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیو اسی لیے اللہ کا ہمیں اس بات پر شکر ادا کرنا چاہیے. اور اسی طرح آپ دیکھیں ہمیں چند چیزیں انشاءاللہ میں بیان کروں گا. رمضان کا مہینہ چل رہا ہے, ہمیں اتنا تراویح وغیرہ پڑھ رہے ہیں, قیام اللیل کر رہے ہیں اور الحمدللہ سحر و افطار کر رہے ہیں, مہمان نوازی کر رہے ہیں. ہمارے اندر جو ہمارے اعمال کو درستگی کرنے والی چیز ہے اس کا ہمیں پاس اور لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے. وہ کیا چیز ہے؟ ایک انسان کے اندر, انسان چلتا پھرتا ہے, کھاتا بیٹھتا ہے, اٹھتا سوتا ہے, کب تک اس کے اندر روح ہے, اس کے اندر روح ہے. جب روح نکل گئی تو انسان کسی کام کا نہیں ہے. تو ہمارے اعمال کے اندر بھی ایک روح ہے, ہمارے اعمال کے اندر بھی ایک روح ہے جو اعمال کو اللہ کے پاس چمکاتی ہے, جو اعمال کو اللہ کے پاس جو ہے خوبصورت بناتی ہے. وہ روح کیا ہے بھائی؟ اخلاص. کیا ہے؟ اخلاص. اس کی ہمیں, ہمارے اعمال کی روح ہے, اس کی ضرورت ہے ہمیں اور بہت ضرورت ہے. وہی آیت میں نے خطبہ حاجہ کے بعد پڑھی. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی خالص یکسو ہو کر اللہ کی بات کروں, خالص. اور اللہ رب العالمین خالص چیزوں کو بہت پسند کرتا ہے, خالص چیزوں کو. ملاوٹی چیزوں کو اللہ پسند نہیں. ملاوٹی چیزوں کو تو ہم بھی پسند نہیں کرتے, آپ بھی پسند نہیں کرتے. کرتے کیا بھائی؟ نہیں کرتے. اگر دودھ میں زمزم کا پانی بھی ملا کر دے تو آپ پسند نہیں کرتے. تو ہمارے اعمال کے اندر ملاوٹ ہو, چاہے وہ نفاق کی ملاوٹ ہو, چاہے وہ ریاکاری کی ملاوٹ ہو, چاہے وہ بدعات کی بھی ملاوٹ ہو, چاہے وہ رسم و رواج کی ملاوٹ ہو, چاہے وہ شریعت کو چھوڑ کر کتنا بھی اچھا عمل کیوں نہ ہو اس کی ملاوٹ ہو, تو اللہ رب العالمین اس عمل کو قبول نہیں کرتا. ہر خطبے میں پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کل بدعت ضلالہ الضلالۃ فی النار, ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے. اسی لیے روزے رکھ رہے ہیں, افطار کر رہے ہیں, سحر کر رہے ہیں, تو ہمارے لیے ضروری بنتا ہے کہ ہم جو ہیں اپنے عمل کو قائم رکھنے کے لیے اس کی روح جو ہے اخلاص کے اوپر زیادہ دھیان دیں, اخلاص کے اوپر. اور اخلاص کے بارے میں قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیغام دیا. پیارے نبی کو, پیارے نبی نے ہمیں پیغام دیا ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ قل, اے نبی اعلان کر دیجئے, ان صلاتی, بے شک میری نماز, ونسکی, میری قربانی,
इन्ना सलाती व नुस्की व महयाया व ममात, मेरा जीना मेरा मरना किसके लिए भाई? लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सिर्फ एक अल्लाह के लिए है जो रब्बुल आलमीन है। अल्लाह अकबर। ये इखलास की अहमियत कुरान में। और इसी जगह सूरह ज़ुमर में अल्लाह ने फरमाया अला लिल्लाहि दीनुल खालिस, खबरदार पूरा का पूरा दिन खालिस अल्लाह के लिए करो, अल्लाह के लिए होना चाहिए हर अमल। ये रोजे हम रख रहे हैं अल्लाह के लिए, हम सब अल्हम्दुलिल्लाह, ये कुर्बानी है, ये मुजाहिदा है आपका, ये जिहाद है आपका। रमज़ान के महीने में, रमज़ान का महीना जो आता है एक इंसान को, एक मुसलमान को मुजाहिद बनाता है, एक औरत को मुजाहिद बनाता है, एक बच्चे को मुजाहिद बनाता है। अल्लाहु अकबर। आप देखें, आप क़ियामुल लैल कर रहे हैं, आप सहर को उठ रहे हैं, इफ्तारी की पाबंदी कर रहे हैं और मेहमान नवाजी कर रहे हैं, लेना है जाना है, ये जिहाद नहीं तो क्या है मेरे भाइयों? इसीलिए रमज़ान का महीना एक मुसलमान को मुजाहिद बनाता है। अल्लाहु अकबर। तो इसीलिए हमें इस रमज़ान के महीने से बहुत से असबाक मिलते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया अला लिल्लाहि दीनुल खालिस, खबरदार पूरा का पूरा दिन किसके लिए खालिस करो? अल्लाह के लिए। और इसी तरह हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह से दुआ करते थे इखलास के लिए। अल्लाह अकबर। इखलास के लिए क्या दुआ करते थे उमर बिन खत्ताब? ये मेरे लिए और आपके लिए बहुत ज़रूरी है, वरना अब्दुल्लाह इब्न मुबारक बड़े सलफ़ हैं, कहते हैं कि बहुत से आमाल बड़े होने के बावजूद इखलास की कमी की वजह से छोटे हो जाते हैं। अल्लाह बोलते रहे हमें, बड़ा आदमी बड़ा है लेकिन बात करने का ढंग नहीं रहने की वजह से छोटा आदमी बन गया। हाँ, छोटा आदमी है लेकिन बात इतनी इंटेलिजेंट करता कि बड़ा आदमी भी नहीं करता, बोलते नहीं हमारे माशरे के अंदर है। इसी तरह अब्दुल्लाह इब्न मुबारक कहते हैं बहुत सारे बड़े आमाल इतने बड़े इखलास ना होने की वजह से छोटे हो जाते, गिर जाते हैं अल्लाह की नज़र में, और बहुत सारे अमाल ऐसे हैं जो इखलास होने की बुनियाद पर जो है छोटे होते हैं लेकिन पहाड़ का मुकाबला करते हैं। अल्लाह अकबर। इसीलिए मेरे भाइयों, हमें इस रमज़ान के महीने में अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है, अमाल की रूह, इखलास, उसकी हमें ज़रूरत है। मुझे भी ज़रूरत है, आपको भी ज़रूरत है, अल्हम्दुलिल्लाह, किसी एक को नहीं है, हमें भी ज़रूरत है और आपको भी ज़रूरत है। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह से दुआ करते थे अल्लाहुम्मा जल अमली कुल्लहु सालिहन, आय अल्लाह मेरे हर अमल को नेक बना, हर अमल को, छोटा हो या बड़ा हो। और कहते वजअलहु लिवजहिका खालिसन, आय अल्लाह जो भी मैं अमल करूं वो सिर्फ तेरी रजा के लिए हो, तेरी खुशनुदी के लिए हो, किसी और के लिए नहीं। अल्लाह। और कहते हैं अल्लाहुम्मा ला तजअल लिअहदिन फीही शैया, ये कौन करें? उमर बिन खत्ताब करें, आय अल्लाह तेरे और मेरे दरमियान तीसरा कोई दाखिल ना हो। अल्लाह अकबर। ये होती है इखलास अमल, तीसरा कोई दाखिल ना हो, कोई मेरी तारीफ करें, कोई ये करें, कोई वाह वाह करे, अल्लाह इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। हज़रत उमर बिन खत्ताब दुआ कर रहे हैं अल्लाह ताला से। तो इसीलिए ये हमारी दुआ होनी चाहिए, आय अल्लाह जो भी मैं अमल करूं सिर्फ खालिस तेरे लिए हो, आय अल्लाह तेरे और मेरे दरमियान तीसरा इसमें कोई दाखिल ना हो। मेरे भाइयों, ये इखलास, और इखलास क्या है? इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं कि अगर, क्या कहते हैं कि इखलास को हासिल करने की, खालिस इखलास को हासिल करने की कोशिश, ये दुनिया की मुश्किल तरीन कोशिश है। अल्लाह वाकई, इखलास को पैदा करना, इंसान उसके लिए जद्दोजहद करना, मुजाहदा करना, ये दुनिया की मुश्किल तरीन चीज़ है। और कहते थे सलफ कि हम इखलास को हासिल करने के लिए जाते थे तो क्रियाकारी कोई ना कोई दूसरा तरीका इख्तियार करके आ जाती थी। अल्लाह। तो इसीलिए हमें और आपको खुद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे, प्यारे नबी। सहाबा के दरमियान इखलास के बारे में आप देखें, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक यहूदी से लड़ रहे हैं, इस्लाम के बारे में लड़ रहे हैं यहूदी से। तो यहूदी को पटक दिए, मारे, तो यहूदी आपके चेहरे पर थूका, आपके चेहरे पर थूक दिया। थूकने के बाद हज़रत अली छोड़ दिए उसे। हमारा मामला क्या होता था, उल्टा अभी मार देते उसे, थूक गया मेरे चेहरे के ऊपर बोल कर। हज़रत अली छोड़ दिए, यहूदी परेशान हो गया, क्या भाई तुम्हें छोड़ दिए मुझे, हालांकि मैं तो चाहता तुम्हें मुझे और मारेंगे थूकने की वजह से। तो हज़रत अली का जवाब, इतना प्यारा जवाब, सुनहरे औराक में लिखने के काबिल है। कहते हैं जो मैं पहले तुझसे लड़ रहा था वो सिर्फ अल्लाह के लिए लड़ रहा था। अल्लाह अकबर। किसके लिए लड़ रहा था जी? पहले तुझसे जो मैं लड़ रहा था वो सिर्फ अल्लाह के लिए लड़ रहा था। जब तूने मेरे चेहरे पर थूका तो मेरा गुस्सा अल्लाह के रिजा पर गालिब आ गया। अगर मैं तुझे मारता तो अल्लाह के लिए ना रहता, लेकिन मेरी
खुद पसंदी की वजह से तुझे मारता, इसीलिए मैंने तुझे छोड़ दिया। ये बड़ी कुर्बानी की चीज़ है, ये हर एक की बस की बात नहीं है, ये हर एक के बस की। इसके लिए बहुत मुजाहदा करना पड़ता है, इसके लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती, बहुत सारे कुर्बानियां देनी पड़ती, तब जाकर आदमी इस मरहले की दहलीज पर कदम रखता है। याद रखिए इस बात को मेरे भाइयों। इसीलिए ज़रूरी है इखलास। हमारे लिए आलिम बड़ा है, इखलास नहीं है, और बहुत सारे मालदार है, इखलास नहीं है। क्या आपको हदीस याद नहीं? प्यारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, 3 लोगों को क़यामत के दिन लाया जाएगा। अल्लाहु अकबर, कैसी हदीस, रोंगटे खड़े कर देने वाली हदीस, रोंगटे खड़े कर देती। 3 लोगों को क़यामत के दिन, हमारे अंदर इखलास नहीं है। हमें अल्लाह से बार बार इखलास की, रमज़ान के महीने में खास करके, रमज़ान के महीने में खास करके अल्लाह से इखलास की दुआ कीजिए। 3 लोगों को लाया जाएगा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, एक आलिम होगा, एक मालदार होगा, एक मुजाहिद होगा, और तीनों से कहा जाएगा, मुख्तसर अंदाज में मैं आपको बता रहा हूं, वक्त नहीं है, लंबी हदीस है, कि अल्लाह ताला तीनों से अलग अलग सवाल करेगा। हर एक कहेगा मैं जिहाद इसलिए किया अल्लाह, मैं मुजाहिद हूं, और एक कहेगा अल्लाह मैं आलिम हूं, अगर अल्लाह मैं मालदार हूं। अल्लाह कहता मुझे मालूम नहीं तू जिहाद क्यों किया, तू आलिम क्यों बना, और तू जो है माल क्यों खर्च, मुझे मालूम नहीं, मुझे सिखा रहे। और तुम सब ये चाहते थे कि तुम्हारे मरने के बाद मुजाहिद का स्टेचू बन गया, आलिम को बड़ी तारीफ करे, तारीफ हो गई, और मालदार को सखी कहे, सखी कहला लिया। जा आज जिनको तू दिखाने के लिए करता था आज वो मौजूद हैं, जा उनके पास मांग ले, लेकिन मेरे पास तेरा कोई हिस्सा। अल्लाह अकबर, क्या हालत होगी हमारी। ये क़यामुल लैल हम इतनी देर तक ठहर कर रहे हैं, और ये नमाजें पढ़ रहे हैं, ये रोजे रख रहे हैं भूखे, और अपना माल खर्च कर रहे हैं। अगर इखलास की कमी क़यामत के दिन मालूम हो जाए तो वल्लाह हम हाथ चबाएंगे, हाथ चबाएंगे। ये क्या कर दिया मैंने, ये क्या कर दिया मैंने। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, कितना हो सके अपने अंदर इखलास पैदा करने की कोशिश कीजिए, अपने अंदर अल्लाह की रजा, अल्लाह की खुशनुदी, हर काम अल्लाह की खुशनुदी के लिए हो। हम दुआ पढ़ते ना, यहाँ दुआ, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदी नबियन, हर सुबह को 3 बार और मगरिब को 3 बार पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसका माना क्या? रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन, मैं राजी हो गया कि मेरा रब अल्लाह है। मतलब क्या है? आप इस बात की गवाही दे रहे हैं अपने जबान से कि मेरा हर अमल अल्लाह की रजा के लिए होगा, अल्लाह की खुशनुदी के लिए होगा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए खालिस होगा, तीसरा इसमें कोई नहीं होगा। ये दुआ हमें पढ़ रहे हैं। फिर हम कोई अमल कर रहे हैं तो हम ये चाहते हैं कि दूसरा भी खुश होना, उन्हीं भी खुश होना, इन्हीं भी खुश होना। तो ये दुआ का मतलब रहा क्या? आप बोलो, ये दुआ का मतलब रहा? नहीं रहा, दुआ का मतलब ही नहीं रहा। क्यों? रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन, मैं राजी हूं मेरे रब के हर फैसले से, जो मैं कर रहा हूं सिर्फ उसी की रजा के लिए कर रहा हूं। इसका माना बड़ा वसी है मेरे के। और खबर में जाने के बाद भी पहला सवाल क्या होता? यही दुआ, यही दुआ मेरे भाइयों। मन रब्बुक, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन, मा दीनुक, रज़ीतु दीन इस्लाम, मन रसूलुक, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या। यही जवाब है खबर का। ये दुआ मामूली दुआ दिखती है आपको, ये पूरे खबर का जवाब है। लेकिन कोई बंदा इसके ऊपर चलता है अल्हम्दुलिल्लाह, वो कामयाब है। वो क्या है? कामयाब है। याद रखो। इसीलिए इखलास, ये रमज़ान का महीना, तक़वा, तक़वा कुरान में अल्लाह ने फरमाया, उलमा से सुनते दुरुस्त में वगैरह, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ये आयत इतनी बार सुने रही आप रमज़ान में, दुरुस्त में, शायद हर एक को याद रहना ये आयत, हर एक को क्या रहना? याद रहना। हर आलिम रमज़ान में था। तो रोज़ा क्यों आता? इसकी रूह क्या है रोज़े की? इखलास और तक़वा। तक़वा वही है, इखलास वही है, रोज़े की रूह। अगर रोज़े तक़वे से खाली है तो वो इंसान जिसकी रूह नहीं है, बस। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, क्या फरमाया? बड़ी बड़ी इबादतें जहाँ पर हैं, अल्लाह ने फरमाया फ़तज़व्वदू फ़इन्न ख़ैर ज़ादि तक़वा। हज के मौसम में हज को जा रहे हैं तो वहाँ पर भी अल्लाह ने फरमाया, ऐ लोगो हज का सामान भर लो, और याद रखो बेहतरीन सामान तक़वा है। अल्लाह अकबर। बेहतरीन सामान क्या है? तक़वा है। और कुर्बानी का मौसम आया तो अल्लाह ने तक़वे का कहा लन यनालल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह को ना तुम्हारे कुर्बानियों का गोश्त पहुँचता है और ना अल्लाह ताला को तुम्हारा खून पहुँचता है। आए अल्लाह पहुँचता क्या पहुँचता? अल्लाह खुद जवाब देता है, वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह को अगर कोई चीज़ पहुँचती है वो तुम्हारे दिलों का इखलास है, लिल्लाहियत। अल्लाह अकबर। देखो बड़ी बड़ी बात उनकी रूह को अल्लाह ने बयान किया। रोज़े के बारे में भी अल्लाह ने वही फरमाया, क्या कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी। तो पता चला कि ये बड़ी जो इबादतें हैं उनकी रूह क्या है जी? उनकी रूह क्या है? तक़वा। उनकी रूह
अगर इन इबादतों के अंदर इखलास और तक़वा निकाल लिया जाए तो ये इबादतें नहीं रह जाती। इसीलिए इसकी हमें बहुत ज़रूरत है। और तक़वे का असर इंसानी ज़िंदगी पर क्या होता है? अल्लाह ने कुरान में फरमाया वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा। अल्लाहु अकबर। देखो फ़ायदा क्या है रोज़े का? असल तक़वा। और तक़वे का फ़ायदा क्या है? कोई नौजवान यहाँ पर बेरोज़गार बैठा हुआ है, वल्लाह मैं उससे नसीहत करता हूँ तक़वा इख्तियार करो। वल्लाह आपको अल्लाह दोनों हाथों को आपको रोज़ी से भर देगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। ये मैं नहीं कह रहा, अल्लाह का कलाम कह रहा। अल्लाह कहता है वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। अल्लाहु अकबर। जो अल्लाह का तक़वा इख्तियार करता है, अल्लाह एक दरवाज़ा बंद होता दुनिया का तो उसके लिए 10 दरवाजे अल्लाह खोलता। अल्हम्दुलिल्लाह। कितने दरवाजे? 10 दरवाजे अल्लाह से खोलता। और अल्लाह ने फरमाया उसको मैं ऐसी जगह से रोज़ी दूंगा कि उसे गुमान भी नहीं रहता कि मैं यहाँ से कमा सकता था। अल्लाह अकबर। ये अल्लाह का वादा है। इसीलिए नौजवानों, ये रमज़ान का महीना जो आया है तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा करने के लिए आया है। अब बोलेंगे तुम्हें हर मौलाना तक़वा 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 बोल रहा। भाई तक़वा का डिफिनेशन क्या है? भाई दरस में बोल रहे हैं वो मौलाना बोले तक़वा का डिफिनेशन एक हदीस के ज़रिए मैं आपको समझाता हूँ। तक़वा का इतनी बस मुख्तसर बात क्या है? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सवाल करते एक सहाबी का नाम याद नहीं आ रहा मेरे जहन में कि तक़वा क्या है। उबय बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, याद आ गया। उबय बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सवाल करते हैं तक़वा क्या है। कितना प्यारा जवाब देते हैं उबय बिन काब। क्या आपका गुजर किसी कांटेदार दरख्त के पास से हुआ है? कांटेदार दरख्त? हाँ हुआ है। आपने क्या किया? हरे कांटों को मैं पूरे जिस्म को समेटते हुए बचाते हुए निकला, कहीं मुझे कांटे ना लगे, मुझे कांटे कोई तकलीफदार चीज ना लगे। हजरत उबय बिन काब कहते हैं यही तक़वा है। अरे उमर, जिंदगी से ऐसे गुजर जाओ गुनाहों से बचते हुए और गुनाहों से छुपाते हुए ऐसे जिंदगी से निकल जाओ कि मौत का फरिश्ता आकर तुमको कहो अब आओ और तुम्हारा दामन गुनाहों से पाक रहे। अरे उमर, यही तक़वा है। अल्लाहु अकबर। अरे नौजवानों, अपनी जवानी को इस तरह ढालो कि तुम्हारी जवानी जो है अल्हम्दुलिल्लाह गुनाहों से पाक हो और हर मामले में अल्लाह से डरते रहो। यही सिखाने के लिए रमजान आया है। वरना भूखे हम भी रहते हैं, आप भी रहते हैं। वरना उपवास हिंदू भी रहता है, वरना उपवास क्रिश्चियन भी रहता है, जूस यहूदी भी रहता है। मेरे भाइयों, उनके रोजों में हमारे रोजों में फर्क यह है, हमारे रोजे इंसान की रूह को ताजगी बख्शते हैं और उसके अंदर तक़वा पैदा करते हैं और अल्लाह से करीब करते हैं। यही फ़र्क है। अगर हमारे ज़िंदगी में रमज़ान आ रहा है, जा रहा है और जो मकसद रोज़ा हमें हासिल होना है वो नहीं हो रहा है तो मेरे भाइयों फिर बाकिया भी रमज़ान आएंगे चले जाएंगे। इसीलिए रमज़ान का असल मकसद क्या है? तक़वा। तो नौजवानों, इसीलिए अपनी ज़िंदगी के अंदर तक़वा पैदा करो। इंशाअल्लाह देखो फिर अल्लाह ताला कैसे कैसे रास्ते खोलता है। अरे खोला जी अल्लाह ताला रास्ते बहुत सारे। एक हदीस सुनाता हूँ सही मुस्लिम की। सुफियाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी हैं, जंगल में जा रहे थे। जंगल में जाते जाते शेर आ गया। शेर, सही मुस्लिम की हदीस है। सुफियाना रज़ी अल्लाह ताला, शेर आ गया तो कैसा तक़वा, कैसा ईमान साहबा का। अल्लाह हमारा नहीं वैसा, लेकिन अल्लाह से दुआ करते रहना। अल्लाह के नबी दुआ करते थे, अल्लाह के नबी तक़वे के लिए दुआ कर मांग रहे अल्लाह ताला। नबी को क्या ज़रूरत थी मांगने की? अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ था, फिर भी मांग रहे हैं। अम्मा आयशा रज़ी, एक वाक़े को किनारे को बताता हूँ। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला फरमाती हैं एक बार रात में अल्लाह के नबी मेरे बाजू सो रहे थे और बत्ती बुझ गई, अंधेरा छाया। मैं नबी को टटोलती हूँ, नबी नहीं दिख रहे। मैं ढूंढने के लिए निकली, किसी चीज से मेरा पैर टकरा गया और मैं गिर गई और मैं क्या देखती हूँ, प्यारे नबी सजदे में हैं और अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा आती नफ्सी तक़वाहा। अरे अल्लाह मेरे नफ्स को तक़वे से भर दे। वो नबी को क्या जरूरत थी तक़वा मांगने की? कह रहे अल्लाहुम्मा आती नफ्सी तक़वाहा, अल्लाह मेरे नफ्स को तक़वे से भर दे। फज़क्कीहा अंत खैरु मन ज़क्काहा, अल्लाह मेरे दिल को फिल्टर फरमा, मेरे दिल को पाक कर, तू ही दिलों को पाक करने वाला है। अल्लाहु अकबर। नबी दुआ कर रहे। हम कितनी बार दुआ करना है रोजे की हालत में तक़वे की? सोचिए आप, सोचिए। और तक़वे का इनाम क्या है? तक़वे का, सुफियाना जा रहे, शेर आ गया। अल्लाहु अकबर। ईमान हो तो ऐसा शेर से मुखातब है। आज हमसे गली का कुत्ता ना डरे, वल्लाह शेर से मुखातब है। शेर, क्या तू मुझे खाएगा? तू जानता है मैं कौन हूँ? तू जानता है मैं कौन हूँ? मैं मोहम्मद का अदना सा गुलाम हूँ। अल्लाहु अकबर। शेर आया और उनके पैर चाटने लगा और उनके बाजू बैठ गया थोड़ी देर के लिए और फिर चक्कर मारने लगा कि जंगल का दूसरा जानवर उनको तकलीफ ना पहुंचाए। ये थे हमारे असलाफ, ये थे साहबा इकराम। डर गया शेर
اور میں آپ کو بتاتا ہوں تقوی کی بنیاد پر اللہ نے صحابہ کو کیسے کیسے انعام دیے. اے نوجوانوں, آج تمہیں نوکری نہیں ملتی ہے, جاب نہیں ملتا ہے, روزی روٹی کے معاملے میں پریشان ہو, اور اصل اللہ نے جو پیغام رزق کے دروازے کا بتایا ہے اس کو چھوڑ کر ہزاروں دروازے ڈھونڈ رہے ہو. آؤ, یہ رمضان کا مہینہ آیا ہے تمہارے اندر تقوی پیدا کرنے کے لیے, پیدا کرو اور اللہ پر یقین کامل رکھو. دیکھو رب العالمین جو چونٹیوں کو رزق دے رہا ہے بلوں کے اندر, مچھلیوں کو پانی کے اندر, اور نہ جانے کیسے کیسے جانوروں کو رزق دے رہا ہے. ارے تم تو اشرف المخلوقات ہو, اللہ کی بہترین مخلوق ہو, اللہ تمہیں کیسے ضائع اور برباد کرے گا؟ شرط یہ ہے کہ تم اللہ کے شروط کو پورا کرو, تم اللہ کے شروط کو پورا کرو. میرے بھائیوں, اسی لیے حضرت جابر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ہمیں ایک سریا میں بھیجا, سمندر کے کنارے دشمنوں پر گھات لگانے کے لیے, دشمنوں پر نظر رکھنے کے لیے ایک سریا, اس میں 300 لوگ تھے. کتنے لوگ؟ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ عروہ بن عامر اس حدیث کے راوی, صحیح مسلم کی حدیث ہے, ہم اس کے امیر کس کو بنایا؟ ابو عبیدہ بن جراح کو, ابو عبیدہ بن جراح کو بنایا, اور ایک کھجور کی تھیلا 300 آدمیوں کے بیچ میں کھجور آتا. لیکن صحابہ چوں چرائے نہیں بولے, اللہ نے اتنا کیا ہمیں بس آتا کہ نہیں کہ ہمیں اتنا تک کھانے والے نہیں, نبی دے رہے بس. اللہ اکبر, لے گئے. حضرت جابر کہتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح ایک ایک کھجور دیتے تھے ہمارا روز بھی. کیا دیتے تھے؟ ایک ایک کھجور. الحمدللہ, اللہ کا شکر ادا کرو, ہم افطار کے لیے بیٹھتے ہیں, کوئی اجوا کھجور کھا رہا, کوئی یہ کھجور کھا رہا, اتنے کھجور ہمارے پاس رہتے تھے الحمدللہ. لیکن صحابہ کی حالت دیکھو کہ ایک ایک کھجور. حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں وہ کھجور کھاتے تھے اور اس کی گھٹلی کو سارا دن منہ میں, جیسا ہم چنگم, بچہ چنگم پھیرتا ہے منہ کے اندر, اس طرح جو ہے اس کی گھٹلی کو جو ہے ہم پھراتے تھے. کیوں پھراتے تھے؟ تاکہ اندڑی حرکت کرتے رہیں اور بھوک کا احساس کم ہوتا رہے. اللہ اکبر. اس کے بعد دیکھتے ہیں کئی دن گزر گئے اور ہمارے جو مینگنیاں ہوتی تھی, ہمارا جو یہ ہوتا تھا وہ مینگنیوں کے جیسا ہوتا تھا, پتے بھی کھانے لگے, ہم پتے بھی کھانے لگے بھوک کو برداشت نہ کر کے. کیا ہوا؟ ایک بڑا سا سمندر کے کنارے ایک بڑا سا ہم جانور دیکھے اور وہاں پر گئے, دیکھتے ہیں کہ امبر نامی مچھلی ہے, امبر نامی مچھلی. الحمدللہ, دیکھو اللہ دیا سے, اور ہم خوب کھائے مچھلی, یہاں تک اتنی بڑی تھی اس کی آنکھ کے اندر جو ہڈی ہوتی ہے اس میں ہم 13 سے 14 لوگ بیٹھا کرتے تھے, اور ہمارے اندر جو لمبا ہونٹ ہے اور لمبا آدمی ہے اس کو ہم بٹا کر اس کے ریڑھ کی ہڈی پر سے گزرنے کو کہتے تھے, لیکن اس کی ریڑھ کی ہڈی نہیں ملتی تھی. اتنی بڑی, اتنا کھائے ہم موٹے تازے ہو گئے, فربا ہو گئے, الحمدللہ تازے ہو گئے. اور مدینے کو بھی لے کر آئے, تھیلے میں بھر لے کو گوشت مچھلی کا, اور اس کا ایک گوشت کا ٹکڑا ایک بیل کے برابر تھا, بیل کے برابر. مدینہ لے کر آئے, مدینہ لے کر آنے کے بعد اللہ کے نبی کو پورا واقعہ سنے, اللہ کے نبی بھی کھا لیا الحمدللہ. اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا ھذا رزقکم اخرجہ اللہ لکم, یہ وہ رزق ہے جو اللہ نے تمہارے لیے نکالا ہے. اللہ اکبر. کس کے لیے نکالا ہے؟ یہ اللہ رزق تمہارے لیے نکالا ہے, تمہاری تقوی کی بنیاد پر. بتاؤ, ایک تھیلا کھجور دے کر بھیج رہے اللہ کے نبی, کوئی شکایت نہیں, کوئی شکوہ نہیں. یہی تو صحابہ اکرام کا کردار تھا کہ اللہ کے نبی کہتے, قرآن میں اللہ نے ان کے اوصاف کو بیان کیا, جب اللہ اور اس کے رسول ان سے کہتے ہیں آ جاؤ, آمنا و صدقنا کہتے, چوچرا نہیں کرتے, اور ان کے اوپر جو انعامات ہوتے تھے تقوی کی بنیاد پر الحمدللہ وہ گنے جانے کے قابل ہوتے تھے. اسی لیے میرے بھائیوں, ہمیں اس مبارک مہینے کے اندر تقوی کو جو روح اخلاص ہے اور تقوی ہے اسے مزین کرنا ہے, اسے خوبصورت کرنا ہے, اور اس کو جو ہے اللہ رب العالمین کے سامنے خالصتاً پیش کرنا ہے. یہی تو ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا تھا. پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں اسی طرح حکم دے کے پوری امت کو حکم دیا جا رہا ہے, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں خالص ہو کر اللہ کی عبادت کروں. میرے بھائیوں, اسی لیے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ آخری میں ایک دو بات بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ ہمیں اس ماہ میں موت سے بھی زیادہ ڈرنا ہے. موت سے بھی ڈریے, کیونکہ ہمارے پاس اس دنیا کو چھوڑنے میں موت کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. کیا راستہ دوسرا؟ قبر کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہے دنیا چھوڑ کر بھاگنے؟ نہیں, قبر ہی سے جانا ہے ہم کو. ماں کے پیٹ سے آئے اور قبر کی گود سے آخرت میں, ماں کی گود سے دنیا میں آئے, خبر کی گود سے آخرت میں جانا. موت کو یاد رکھیے, موت کو ہمیشہ. ہمیں مرنا ایک دن, بھلے وہ 10 سال کے بعد مرے, 20 سال کے بعد مرے, 30 سال کے بعد مرے, مرنا ہے, مرنا ہے. اس موت کو یاد کرو. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی سختیاں بیان کی ہے, اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ موت سے بڑھ کر انسان کے لیے کوئی نصیحت نہیں ہے, کوئی نصیحت نہیں. اللہ نے قرآن فرمایا, کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے؟
कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह। हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, हर नफ्स को। और ये नमाज, ये रोज़े, ये सदक़ात, ये चंदे, ये अतिये आप जो दे रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, इसका पूरा का पूरा हिसाब आपको दिया जाएगा इखलास की बुनियाद पर। अल्हम्दुलिल्लाह इखलास सही है तो पूरा का पूरा दिया जाएगा, रत्ती भी तुम पर जुल्म नहीं किया जाएगा। व तुवफ़्फ़ूना उजूरकुम यौमल क़ियामह फ़मन ज़ुहज़िया अनिन नार व उदखिलल जन्नह, जो दोज़ख से बचा लिया गया, जन्नत में दाखिल कर दिया गया, फ़क़द फ़ाज़, यही आदमी कामयाब है। अल्लाहु अकबर। यही आदमी क्या है? कामयाब। हम दुनिया में किसको समझ रहे हैं? किसको समझ रहे? अरे हर इंसान की दुनिया में कामयाबी की एक लिमिट है, एक हद है, वो हद खत्म हो गई, कामयाबी खत्म। एक क्रिकेटर है, रिटायर होने तक का, एक टीचर है रिटायर होने तक का, एक पायलट है रिटायर होने तक का, एक इंजीनियर रिटायर। दुनिया में कामयाबी के बहुत सारे दुनिया, और बूढ़ा हो गया, कामयाबी खत्म। लेकिन आखिरत की कामयाबी कामयाबी है, आखिरत का नुकसान नुकसान है। याद रखो, अल्लाह ने फरमाया फमन ज़ुहज़िया अनिन नार व उदखिलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़, जो दोज़ख से बचा लिया गया और जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया गया, फ़क़द फ़ाज़, ऐसा आदमी कामयाब है। ऐसा आदमी क्या है? वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। दुनिया की जिंदगी क्या है जी? धोखे का सामान, धोखे का सामान। वाकई धोखा है। यहाँ दुनिया की फितरत में अल्लाह धोखा रखा है। याद रखो, एक दोस्त है, मिल के बिजनेस कर रहे पार्टनर से, क्या खाई उनका पार्टनर से मोहब्बत चलती, धोखा, कोई ना कोई इसमें धोखा दे देता। एक बाप बच्चे को अच्छा पाल रहा, पढ़ा रहा, पैसे खर्चा कर रहा कि बच्चा मेरा फ्यूचर का, मुस्तकबिल का मेरा सहारा है। बच्चा बड़ा हो गया, शादी हो गई, बीवी को लेकर चले गया, धोखा, धोखा है। घर बनाया, कई सालों की मेहनत से अच्छी बिल्डिंग खड़ा किया, बेचारा 1 साल भी नहीं गया घर में, मर को चले गया, धोखा। वही अल्लाह ने फरमाया वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। लोगों, ये दुनिया की जिंदगी धोखा है, इसकी फितरत में ही अल्लाह ने धोखा लिखा है। तो फिर इस दुनिया की जिंदगी पर तुम कैसे कामिल यकीन और ईमान रखते हो, कैसे भरोसा करते हो? और मौत जो हमारी और आपकी आनी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके आखिरी अय्याम थे। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, एक 5 मिनट की बात, मैं भी रोज़ा हूँ, आप भी रोज़ा है, तो अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती हैं, अल्लाह के नबी के आखिरी अय्याम जो थे, आपका सरे मुबारक मेरे जानों पर था, आपकी उम्र 63 साल, हाथ उठा रहे हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ इशारा मुझसे कर रहे हैं। उतने में अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर, जो अल्लाह के नबी के साले अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के भाई थे, मिसवाक करते हुए आए। मिसवाक, अल्लाह के नबी मिसवाक तलब कर रहे हैं, मिसवाक। अम्मा आयशा समझ गई और मिसवाक लाई, नबी के मुंह में दी। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो नबी मोहतरम जो हर एक का दुख दर्द अपने कंधों पर लेकर उम्मत के लिए मारे खाए, ताइफ में खून बहाए, और इतने कमजोर हो गए हैं आज वो नबी कि मिसवाक करने की भी ताकत नहीं है। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है, मैं अपने मुंह से चबाकर नरम करके प्यारे नबी के मुंह में डालती थी। अल्लाह। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी शहादा की उंगली को आसमान पर उठाते कहते हैं, अल्लाहुम्मा इन्ना फी सकरातिल मौत, अल्लाहुम्मा इन्ना फी सकरातिल मौत। अल्लाह मौत की बड़ी सख्तियां हैं, अल्लाह मौत की बड़ी सख्तियां हैं, अल्लाह मौत की बड़ी सख्तियां हैं। अल्लाह। मेरे भाइयों, ये रूह का जिस्म को छोड़ना, एक रिश्ते का अलग होना, ये बड़ा दुख दर्द मामला है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, असलाफ कहते हैं कि वो लम्हा ऐसा होगा, वो लम्हा ऐसा होगा, आदमी अच्छी एसी में जिंदगी गुजारने वाला भूल जाएगा 80 साल की ऐशो आराम को। बिल्डिंग में जिंदगी गुजारने वाला भूल जाएगा अपनी बिल्डिंग की जिंदगी को, अपने लग्जरी जिंदगी को भूल जाएगा। एक लम्हे की वो लम्हा जब जिस्म का ताल्लुक रूह से अलग होना है। अल्लाह। जब जिस्म का ताल्लुक रूह से अलग होना है, वो एक लम्हा तुम्हारे ऐशो आराम को मिटाने के लिए काफी है। अल्लाह। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी उस वक्त कह रहे हैं, अल्लाह मौत की बड़ी सख्तियां है, अल्लाह मौत की बड़ी सख्तियां, अल्लाह मौत की बड़ी सख्तियां हैं। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती थी, इसके बाद मैं किसी को मरता हुआ देखती तो मुझे दुख नहीं लगता था, क्योंकि पूरा दुख मैं मेरे नबी को देख चुकी थी। अल्लाह। पूरा दुख मैं मेरे नबी को देख चुकी थी। इसीलिए मेरे भाइयों, हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन से मौत की आसानी की दुआ करते रहे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी सोते थे, अपने सीधे हाथ को तकिए पर सर पर रखकर अल्लाह के नबी हमेशा ये दुआ करते थे, रब्बी यकीन अज़ाबक यौम तबअसु इबादक, ऐ मेरे अल्लाह, जब तेरे बंदों को तू खबरों से उठाना है तो अल्लाह तेरे अजाब से मैं पनाह चाहता हूँ, अल्लाह मैं तेरे अजाब से पनाह चाहता हूँ। हमेशा नबी दुआ कर रहे हैं। हम और आप गुनहगार, कदम कदम पर गुनाह हो रहे हैं, कदम कदम पर गलतियां हो रही हैं। हमें और आपको कितनी दुआएं अल्लाह से करनी चाहिए मेरे भाइयों। इसीलिए हमें और आपको सोचना चाहिए, ये मौका अल्लाह ने दिया है रमज़ान का, फ़ायदा उठाइए, इससे खूब फ़ायदा उठाइए। कोई नौजवान रोज़ा नहीं रख रहा, उससे बड़ा बदनसीब कोई भी नहीं। कोई कुरान की तिलावत नहीं कर रहा, उससे बड़ा बदनसीब कोई भी नहीं। क्यों?
اللہ نے یہ مہینہ جو دیا ہے بڑا خوش نصیب ہے وہ آدمی جو پایا. الحمدللہ میں دعا کرتا ہوں اللہ ایسے 1000 مہینے ہماری زندگیوں میں نصیب فرمائے. ہاں انشاءاللہ نیت کیجئے, مر بھی جائیں گے تو انشاءاللہ ثواب ملتے رہے. کیوں؟ ایک حدیث بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں, ٹائم ہو رہا ہے. ایک صحابی خواب دیکھتے ہیں, خواب دیکھنے کے بعد آتے ہیں, اللہ کے نبی میں خواب دیکھا کہ 2 آدمی بھی ایک ساتھ اسلام قبول کرے, اور ایک جہاد میں 1 سال پہلے مارا گیا اور دوسرا فطری موت مرا ہے اپنے بستر پر. اللہ کے نبی میں کیا دیکھتا ہوں کہ فطری موت مرنے والا سب سے پہلے جنت میں جا رہا. حالانکہ مجاہد کا مرتبہ بڑا ہے, مجاہد کا مرتبہ بہت بڑا ہے, وہ جانا تھا اللہ کے نبی یہ فطری موت مرنے والا سب سے پہلے جو 1 سال کے بعد مرا ہے وہ پہلے جنت میں جا رہا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی, کیا اس نے 1 سال میں رمضان کا مہینہ نہیں پایا؟ کیا اس نے لیلۃ القدر نہیں پائی؟ کیا اس نے اللہ سے دعائیں نہیں کی؟ اور یہ رمضان کا مہینہ شہید سے پہلے اسے جنت میں داخل کرا رہا ہے. اللہ اکبر, کتنی فضیلت والا مہینہ ہے میرے بھائیوں. اس سے فائدہ اٹھائیے اور اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر سحر کے وقت افطار کے وقت دعا کیجیے اور اپنے اندر اخلاص پیدا کیجیے اور آخرت سے ڈریے اور قبر سے ڈریے اور ہر ایک اللہ رب العالمین کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیے. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں رب العالمین ہمیں سننے اور بولنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں. رب العالمین جتنی باتیں ہم سنے ہیں اللہ اسے سب سے پہلے مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دیں, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیں, اور اللہ جب تک ہمیں دنیا میں رکھے خالص اسلام پر, خالص توحید پر قائم اور دائم رکھیں. مولا کریم ہم سب کے جانے انجانے میں جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں اس مبارک مہینے میں, اس مبارک دن, اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ تو ہی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے, تیرے سوا کوئی گناہوں کو نہیں معاف کر سکتا. اللہ تیرا نام غفار ہے, تیرا نام جبار ہے, تیرا نام ستار ہے. اللہ سب اچھے نام تیرے لیے ہیں. اللہ ان ناموں کی وسیلے سے ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں اللہ آنے والی ہر پریشانی کو دور فرما. اے مولا کریم اس ماہ مبارک میں ہم سے زبان سے کوئی انسانی ناحیے سے کوئی غلطی ہو رہی ہے اللہ اسے درگزر فرما. اللہ جو ہمیں بیمار ہیں مولا کریم ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے مولا کریم اس ماہ مبارک میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ جو بے روزگار ہیں, نوجوان روزی کی تلاش میں ہے, کوئی جاب کی تلاش میں ہے, اے اللہ ان کو حلال اور طیب روزی نصیب فرما. اللہ ان کو حلال اور طیب روزی نصیب فرما. اے اللہ جتنے بھی مرحومین اس دنیا کو چھوڑ کر پچھلے رمضان ہمارے درمیان موجود تھے, اے اللہ اس درمیان موجود اس رمضان نہیں ہیں, اے اللہ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم. اے اللہ ان کے خلاف ہمارے دلوں میں کوئی کینہ اور کپٹ نہ رکھ. اللہ یہاں پر جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے رشتہ دار انتقال ہوئے اللہ سب مرحومین کی مغفرت فرما. اے مولا کریم اس ماہ مبارک تو نے قرآن کو نازل کیا ہے جو تیرا کلام ہے, اے مولا کریم اس قرآن کی برکت سے ہمارے زندگیوں میں روشنی عطا فرما, ہدایت عطا فرما. اے مولا کریم اسے پڑھنے اور سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے مولا کریم باقیہ رمضان ہمیں آسانی کے ساتھ اللہ گزارنے کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.